two blocks of masses 8 kilogram and 2 kilogram. Okay, so mass of first block, how can I write mass of first block? Mass of first block small m1 வெச்சுக்கலாம், that is the 8 kilogram. Okay, mass of first block is 8 kilogram. Then mass of second block, mass of second block. Sir, the board is not clear, sir. Wait. Check now. Now it's okay. Sir, Now. sir, it is clear only, sir. Perhaps our problem. Sir, now it is clear. Sir, clear. Okay. So mass of second block small m2 equal to 2 kilogram. Then next step, I add the two masses. That means total mass. Total mass. Total mass small m equal to 10 kilogram. Okay, 10 kilogram எப்படி வந்துச்சு நமக்கு? 8 kilogram plus 2 kilogram equal to 10 kilogram. So this is the total mass. So two blocks of masses 8 kilogram and 2 kilogram respectively lie on a smooth horizontal surface. So this is a smooth horizontal surface. The first block mass is 8 kilogram. Then the second block mass is 2 kilogram. Lie on a smooth horizontal surface. So this is a smooth horizontal surface. The surface மேல 8 kilogramல ஒரு பிளாக்கும் 2 kilogramல ஒரு பிளாக்கும் நான் வச்சிருக்கேன். Horizontal surface in contact with one another. So இப்போ இந்த ரெண்டும் ஒண்ணோட ஒண்ணு டச் பண்ணிட்டு இருக்கிற மாதிரி நம்ம வச்சிருக்கோம். 8 kilogram பிளாக்கும் 2 kilogramல இருக்கக்கூடிய பிளாக்கும் ரெண்டும் ஒண்ணோட ஒண்ணு டச் பண்ணி இருக்கிற மாதிரி smooth horizontal surface மேல வச்சிருக்கேன். Okay, they are pushed by a horizontally applied force of 15 newton. So இந்த இடத்துல நான் ஒரு force apply பண்றேன், force F1 apply பண்றேன், that is a 15 newton. So 15 newton of force horizontally நான் வந்து apply பண்றேன். Okay, the two blocks மேலயும் 15 newton of force வந்து நான் apply பண்றேன். So நான் F1 எடுத்துக்கிறேன், F1 equal to 15 newton. Calculate the force exerted on the 2 kilogram mass. So நான் வந்து ரெண்டு பிளாக் ஒண்ணோட ஒண்ணு ஜாயினா இருக்குன்னு சொல்லிட்டோம், ஒண்ணோட ஒண்ணு ஒட்டி இருக்கிற மாதிரி வச்சிருக்கோம். நான் இப்போ 15 நியூட்டன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்றேன். இப்போ இந்த 2 கிலோகிராம் மேல எவ்வளவு ஃபோர்ஸ் எக்ஸர்ட் ஆயிருக்கும் அப்படினு கேக்குறாங்க. ஓகே, இந்த 2 கிலோகிராம் மேல எவ்வளவு ஃபோர்ஸ், தட் இஸ் F2 ஈக்குவல் டு क्वेश्चन மார்க், எவ்வளவு ஃபோர்ஸ் எக்ஸர்ட் பண்ணிருக்கும் அப்படினு கேக்குறாங்க. So now you clear about the meaning of the question. One more time I read the question, listen carefully. Two blocks of masses 8 kilogram and 2 kilogram. So two blocks இருக்கு. First block உடைய mass 8 kilogram, second block உடைய mass 2 kilogram. Total mass நம்ம ரெண்டு ஆட் பண்ணி 10 kilogram எடுத்துறோம். இந்த two blocks-மே பாத்தீங்கன்னா ஒரு horizontal smooth surface மேல ஒண்ணோட ஒண்ணு டச்சா இருக்கிற மாதிரி வச்சிருக்காங்க. ஓகே, ஒண்ணோட ஒண்ணு டச் பண்ணி இருக்கிற மாதிரி வச்சிருக்காங்க. இப்போ நம்ம ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்றோம், 15 நியூட்டன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்றோம். ரெண்டு பிளாக் மேலயும் சேர்த்து 15 நியூட்டன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்றோம். தட் இஸ் கன்சிடர் as F1. F1 equal to 15 நியூட்டன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ். இப்போ அவங்க என்ன கால்குலேட் பண்ண சொல்றாங்க அப்படினா, the 2 கிலோகிராம் பிளாக் இருக்கு இல்லீங்களா, இந்த 2 கிலோகிராம் பிளாக் மேல எவ்வளவு ஃபோர்ஸ் எக்ஸர்ட் ஆயிருக்கும் அப்படினு கேக்குறாங்க. So that is F2 equal to question mark. Okay, so now I write the remaining data. Force F1 equal to 15 newton. Force F1 equal to 15 newton. Force F2 equal to question mark. Force F2 equal to question mark. Okay, so what is the force, mass, acceleration? What is the formula regarding this condition? Force equal to mass into acceleration. Am I right? Mass into acceleration. So F equal to m into a. This is the general formula. Okay, so in the general formula
நம்ம இப்ப என்ன பண்ண போறோம்னு பாருங்க. F1 அப்படின்னு வெச்சுக்கோங்க. F1 equal to mass. So this is the total mass. Okay, இந்த mass வந்து total mass into acceleration. Total mass into acceleration. நீங்க क्वेश्चन கேட்கலாம், சார் இங்க F1 னு போட்டுருக்கீங்க, M1 A1 தானே சார் வரணும் அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம். Am I right? Yes sir. இந்த இடத்துல ஏன் நான் M1 A1 னு போடலன்னு சொல்றேன், அப்சர்வ் பண்ணுங்க. ஃபோர்ஸ் F1 நான் கால்குலேட் பண்ணனும், மாஸ் வந்து நான் டோட்டல் மாஸ் எடுத்துர்க்கேன், அதனால ஸ்மால் m போட்டுருக்கேன். ஓகே, டோட்டல் மாஸ் தான் நம்ம எடுத்துக்க போறோம், அதனால நான் ஸ்மால் m போட்டுருக்கேன். தென் ஆக்ஸலரேஷன் இடத்துல நான் ஏன் A1 னு போடல அப்படினா 15 நியூட்டன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இந்த 2 பிளாக்ஸ் மேல ஆக்ட் ஆகும்போது ரெண்டோட ஆக்ஸலரேஷனும் சேமா தான் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 8 கிலோகிராம் அதனால அந்த பிளாக்கோட ஆக்ஸலரேஷனும் 2 கிலோகிராம் பிளாக்கோட ஆக்ஸலரேஷனும் சேமா தான் இருக்கும். அப்ப ஆக்ஸலரேஷன் இஸ் சேம். அதனால நான் A1 A2 ல போட வேண்டிய அவசியம் இல்ல, அதனால ஆக்ஸலரேஷன் மட்டும் போடுறேன். Are you clear? So F1 equal to m total mass into acceleration. இப்போ நம்ம எதை கால்குலேட் பண்ணனும் அப்படினா ஃபர்ஸ்ட் ஆக்ஸலரேஷன் கால்குலேட் பண்ணனும். ஓகே, ஏன்னா நம்ம ஆக்ஸலரேஷன் இஸ் காமன் சொல்லிட்டோம் இல்லையா. ஆக்ஸலரேஷன் ரெண்டு பிளாக்குக்குமே 8 கிலோகிராம் இருக்கிற பிளாக்குக்கும் 2 கிலோகிராம் இருக்கிற பிளாக்குக்கும் ரெண்டுக்குமே ஆக்ஸலரேஷன் சேமா தான் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஆக்ஸலரேஷனை கால்குலேட் பண்ணலாம். சோ ஆக்ஸலரேஷன் மட்டும் இங்கே வச்சிட்டா என்ன வரும்? ஆக்ஸலரேஷன் ஈக்குவல் டு F1 by total mass m total. Am I right? அப்போ ஆக்ஸலரேஷன் என்ன ஃபார்முலா வெச்சிருக்கு? ஆக்ஸலரேஷன் a equal to F1 by total mass. இத ஃபார்முலா ஸ்ட்ரைட்டா எழுதலாம். a equal to F1 by m total. So next step, I substitute the values in this formula. F1 equal to 15 Newton. So 15 divided by m is the total mass. Total mass is 10 kilogram. So here I substitute 10. So 15 by 10, what is the answer? 15 by 10. A equal to 1.5 meter per second square. So acceleration இப்போ நம்ம கால்குலேட் பண்ணியாச்சு. Acceleration A equal to 1.5 meter per second square. Okay, next நம்ம என்ன பண்ணலாம்? F2 இங்க கால்குலேட் பண்ணனும் இல்லீங்களா? ஃபோர்ஸ் 2, அதாவது 2 கிலோகிராம் மாஸ் இருக்கக்கூடிய பிளாக் மேல எவ்வளவு ஃபோர்ஸ் எக்ஸர்ட் ஆயிருக்குன்னு பார்க்கணும். That is the F2. So now I am going to calculate the F2. F2 equal to m2 into A. Why I am mentioning here F2 equal to m2 into A? Can you explain anyone? நான் இந்த இடத்துல ஏன் F2 equal to m2 into A ன்னு போட்டுருக்கேன். ஆக்ஸலரேஷன் இஸ் காமன், அதனால A ன்னு போட்டுக்கலாம். ஆனா இந்த இடத்துல m2 நான் ஏன் போட்டுருக்கேன்? because क्वेश्चनல கேக்குறாங்க 2 கிலோகிராம் மாஸ்ல எவ்வளவு ஃபோர்ஸ் எக்ஸர்ட் பண்ணிருக்குன்னு கேக்குறதுனால நான் இங்க m2 யூஸ் பண்றேன். புரிஞ்சுங்களா? ஏன் நான் m2 யூஸ் பண்ணிருக்கேன்னு? because 2 கிலோகிராம் இருக்கக்கூடிய பிளாக் மேல எவ்வளவு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுதுங்கறத क्वेश्चन. சோ அதனால இங்க நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்? m2 யூஸ் பண்ணிருக்கேன். So now I substitute the values in this formula. F2 equal to m2. Mass 2 is 2 kilogram. 2 into acceleration. The acceleration value is here 1.5. So 1.5. 2 into 1.5, 3. So force F2 equal to 3 Newton. So force exerted on 2 kilogram mass equal to 3 Newton. அப்படினு ரைட் பண்ணனும். Okay, force exerted on 2 kilogram of mass. F2 equal to 3 Newton. Okay, so இந்த மாதிரி ஆன்சர் நீங்க எடுத்து ரைட் பண்ணணும்.